सत श्री अकाल द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब दीयां खास खबरां दे इस बुलेटिन दे विच सब तो पहला असी उस महान शहीद नूं याद करांगे जिन्हां ने शहीद भगत सिंह अते राजगुरु दे नाल शहीदी दित्ती सी। शहीद सुखदेव सिंह उन्हां दा अज 114वां जन्म दिहाड़ा है। जन्म दिहाड़े मौके असी उन्हां दी शहीदी नूं प्रणाम करदे हां। पंजाब सरकार ने भी सत्कार भेंट किया 114वीं जन्म वर्षगांठ के मौके। सो अज पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल अते पंजाब के मौजूदा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के पिता गुरदास सिंह बादल की मौत हो गई। सवेरे तड़के ही उन्होंने मोहाली के फोर्टिस हस्पताल दे विच करीब 1:45 बजे उन्होंने आखिरी साह लिया सी। उस वक्त मनप्रीत सिंह उन्होंने पुत्र नाल मौजूद सीगे। करीब 1 महीने तो वो मोहाली के फोर्टिस हस्पताल दे विच दाखिल सीगे। 90 साल की उम्र सीगी। सो जदों मौत हुई है उस तो बाद उन्होंने मृतक देह नूं लंबी लिजाया गया। जद्दी पिंड लंबी बादलां दा जिहड़ा पिंड हैगा बठिंडा इलाके दे विच, उत्थे सारा परिवार पहुंचिया। प्रकाश सिंह बादल भी पहुंचे। अपने भरा गुरदास सिंह बादल, छोटे भरा सीगे गुरदास सिंह बादल प्रकाश सिंह बादल दे, तो भरा दी मृतक देह नूं देख के फुट फुट के रोन लग पे प्रकाश सिंह बादल। ते फिर परिवार ने उन्होंने संभालिया। ये भी कहा कि दास वर्गा भरा दुनिया 'च कोई नहीं हो सकता, ये कह रहे सी प्रकाश सिंह बादल। सो लंबी दे विच उन्हां दा अंतिम संस्कार है जिहड़ा ओह कर दिता गया। पंजाब दे भी पंजाब सरकार दे कैप्टन दी कैबिनेट दे भी मंत्री पहुंचे सी। तृप्त जिंदर बाजवा, सुखजिंदर सिंह बाजवा, भारत भूषण आशू ते होर कई मंत्री ते विधायक पहुंचे हुए सी। ते बादलों का जिहड़ा सारा परिवार है वह भी पहुंचा होया सीगा। सो बादल ते गुरदास सिंह बादल दास ते पाश की जोड़ी करके जाने जाते सी दोवें पंजाब की सियासत दे विच। और गुरदास सिंह बादल भी काफ़ी हरमन प्यारे सीगे लोकां दे विच। अज उन्हां दी मौत तो बाद कई लोग उन्हां नूं याद कर रहे हैं। ते वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल नूं काफ़ी झटका लग्या क्योंकि मार्च महीने विच उन्हां दी माता दी भी मौत हो गई सी। उस तो बाद ही 1.5-2 महीने के वक्फे तो बाद पिता भी दुनिया नूं छड्ड के चले गए ने। सो मनप्रीत बादल ने खुद फेसबुक ते आके इस दी जानकारी दित्ती सी ते नाल ही कहा सी कि लंबी दे विच चाहे उन्हां दे अंतिम संस्कार दे विच बहुत सारे लोग तुसीं शामिल होने चाहुंदे होवोगे, पर मैं तुहानूं सब नूं बेनती करदा कि करोना दी महामारी दे चलदिआं तुसीं अपने घरां दे विच ही उन्हां दे लई अरदास करो, जां तुसीं मैनूं फोन कर सकदे हो जां WhatsApp मैसेज भेज सकदे हो। ये उन्हां ने अपील कीती सी। सो हुण करोना दी गल जरूर कर लैंदे आ। पंजाब दे विच कोविड-19 दा कहर है जिहड़ा ओह काफ़ी हद तक घट गया लगता है क्योंकि मरीजों के ठीक होने की गिणती है जिहड़ी ओह वध रही है ते नवे जिहड़े पॉजिटिव मरीजों की गिणती है रोज़ाना ओह लगातार घट रही है। पहला हुंदा सी कि पॉजिटिव मरीजों की गिणती रोज़ाना वड्डी गिणती विच आउंदी सी सामने, उछाल आउंदा सी एकदम गिणती दे विच। ठीक होने वाले महज 1-2 लोग हुंदे सी, कदे 10 हुंदे सी। पर पिछले 2 दिनों के विच जिहड़े ने 160 लोग पंजाब दे विच करोना नूं मात दे चुके ने। कल 95 लोग ठीक होए, बुधवार नूं 34, मंगलवार नूं 30 लोगों नूं हस्पताल तो छुट्टी दित्ती गई। सो करोना दियां पंजाबियां ने कहते गोडनियां लवा दित्तियां ने। फरीदकोट तो खबर है जिथे करोना पॉजिटिव दे 4 होर केस मिले ने। 15 साल का लड़का, एक लड़की ते 2 औरतां शामिल ने। फरीदकोट जिले में मरीजों की कुल गिणती 52 हो गई है। 2 मरीज ने जिहड़े पिंड संधवां ते 2 मरीज पिंड चंदभान नाल संबंधित ने, जिहड़े अज 4 मरीज नवे आए ने उन्हां दे विचों। जलंधर तो खबर है जिथे DC ने एक नवा आदेश है जिहड़ा ओह जारी किया है करफ्यू दे विच छूटां देण दे लई। पहलां जिहड़े जारी किए गए आदेश सी जिले दे कंटेनमेंट जोनां दे विच सुधार करके हुण नवें सिरों आदेश जारी किए ने। पहला सी कि जिले अंदर करोना मरीज आने कारण 32 के करीब कंटेनमेंट जोन बनाए गए सी। हुण पॉजिटिव मरीजों की गिणती है जिहड़ी ओह घट गई है, ठीक होने की गिणती वध गई है, तो सिर्फ 4 जोन ही कंटेनमेंट रह गए ने 32 दे विचों। सो हुण जिहड़े 4 जोन रह गए ने कंटेनमेंट जोन, उन्हां नूं ही सेहत विभाग के प्रोटोकॉल के मुताबिक सील रखिया जाएगा पूरी तरह दे नाल। सारे शहरी इलाकों दे विच ने, पर बाकी जिहड़े हुण 28 कंटेनमेंट जोनां तो आम जोनां दे विच शामिल हो गए ने। उत्थे करफ्यू दे विच ढिल ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ दूसरे इलाकों ਦੇ ਵਿੱਚ जारी ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। सो सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक शराब के ठेके खोलने की आग्ञा दी है DC ने, जलंधर के DC ने। तो उस तो बाद 26 नवे एकांतवास केंद्र ने जिहड़े वो जिले दे विच बनाए गए ने क्योंकि जलंधर जिले दे विच बहुत ज़्यादा लोग NRI पंजाबी ने जिहड़े विदेशों में रहिंदे ने। हुण जिहड़े लोग विदेशों तो आ रहे ने
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈਸ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ABCD ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫालतू ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਲਈ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 2020-21 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ IEL ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਲਿਆਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੇਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ? ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਢਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਨਾ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਪੁਲਿਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ BS ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਬਕਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ SHO ਤੇ SP ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ CBI ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ CBI ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। 10 ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੀ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ।
अगली खबर अमृतसर तो है, जिथे डीसी शिवदुलार सिंह ढिल्लों ने दस्सिया है कि जिहड़ा इंतकालां दा काम मुअत्तल किया गया सी महामारी दे करके हुण सब रजिस्ट्रार दफ्तर दे विच रजिस्ट्रेशन दा काम है जिहड़ा ओह मुड़ तो शुरू किया जाएगा। झगड़ा रहत इंतकालां दा काम है जिहड़ा ओह अज तो शुरू किया गया है, पर क्वाशी जुडिशियल अपीलां जां रिविजन संबंधी इंतकालां दा काम फिलहाल बंद रहेगा। किसानां दे लई पंजाब सरकार ने एक सुनेहा जारी किया, पर इहदे विच इह वी साफ हो गया कि किसानां नूं 1 जून तो झोने दी लवाई दा जिहड़ा आग्या है वो दे दी गई है। खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के राही ये खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग ते मिशन तंदुरुस्त पंजाब ने जारी किया झोने की सीधी बिजाई के संबंधी। एक है कि परमल झोने दी परमल किस्मां दे लई सीधी बिजाई का ढुकवां समा जिहड़ा 1 तो 15 जून है। बासमती की सीधी बिजाई का ढुकवां समा 16 तो 30 जून है। इस करके तुसीं इन्हां नुकतिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ध्यान दे विच रखना हैगा। बाकी चीज़ां तो शायद सारे किसानों को पता ही होणगियां कि झोने की सीधी बिजाई केवल दरमियानियां तो भारियां जमीनां दे विच ही कीती जावे, हल्कियां जमीनां दे विच ना कीती जावे। सिफारिश कीती नदीनाशक दवाई पैडी मैथालीन की वरतों सीधी बिजाई तो 24 घंटिਆਂ ਦੇ अंदर अंदर करनी यकीनी बनाई जावे ते दूसरी नदीनाशक दवाई है जिहड़ी ओह लोड़ मुताबिक 21 तो 24 दिनों तो बाद वरती जावे, उस तो पहला ना वरती जावे। सो जिहड़ियां झोने दी किस्मां ने PR जिहड़ियां किस्मां ने उही प्रमाणित किस्मां की वरतों है जिहड़ी ओह कीती जावे। ये पंजाब सरकार ने तुहाडे सब दे लई जानकारी दित्ती है, पर यह साफ हो चुका है कि 1 जून तो तुसीं झोने की लवाई कर सकते हो शुरू। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है, जिसके तहत 50% तक सबसिडी मिलेगी, यानी कि जिन्ने दा ट्रैक्टर होएगा उस तो अद्धे रेट ते मिलेगा, जां कह लीए कि अद्धा रेट है जिहड़ा ओह सरकार अदा करेगी। 50% सबसिडी है। इहदे लई किसानां नूं ऑनलाइन अर्जी देनी पेगी ते ये हरेक सूबे अते हरेक यूनियन टैरीटरी दे विच लागू है ये योजना। ते हरेक सूबे दे विच ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए ने, जिहदे तहत तुसीं CSC सेंटर ते जाके अपलाई कर सकदे हो। योजना तहत लाभ सीधे तौर ते किसान अपने बैंक खाते विच लै सकणगे, यानी कि उन्हां नूं जिहड़ी 50% ट्रैक्टर खरीद लेणगे। मतलब 20 लाख का ट्रैक्टर है तो 10 लाख किसान ने देना है, तो 10 लाख है जिहड़ा ओह सरकार ने तुहाडे खाते च पाउणा है। हुण इह खाते च कदों पऊगा इहदी कोई गारंटी नहीं है। बिनय करन दी मिति तो 7 साल पहला तक किसान किसी भी ट्रैक्टर खरीद स्कीम का लाभपात्री नहीं होना चाहिए, यानी कि तुसीं अज जे अपलाई कर रहे हो तो पिछले 7 साल तक तुसीं ट्रैक्टर नूं लैके सरकार दी किसी भी स्कीम का जे फायदा नहीं लिया तां तुसीं इहदे लई अपलाई कर सकते हो। ये कंडीशन है। तो एक परिवार के विचों सिर्फ एक ही किसान अपलाई कर सकता है, तो वध जिहड़ी तरजीह है वो महिला किसानां नूं दित्ती जाएगी। इहदे विच ते बिनेकार ने की करना है, दस्तावेज जिहड़े मंगे जाणगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पछाण पत्र, वोटर ID कार्ड जां पैन कार्ड जां पासपोर्ट जां आधार कार्ड जां ड्राइविंग लाइसेंस, पते का सबूत, वोटर ID कार्ड जां पासपोर्ट जां आधार कार्ड जां ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन का दस्तावेजी सबूत, 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोआं ये तुहानूं चाहिदियां होणगियां। सो इहदे विच है कि औरत किसानां नूं ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगली खबर है, पंजाब के सहकारिता विभाग ने अपने कर्मचारियों का 25 लाख रुपए का बीमा करने का फैसला लिया है। कि सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐलान किया है कि सहकारिता विभाग वालों अपने सारे अधिकारियों कर्मचारियों का 25 लाख रुपए का बीमा कवर करने का फैसला फ्रंट लाइन से डटे 5 सहकारी अदारियां के 14,905 मुलाजमां का बीमा कवर होगा। पटियाला तो खबर है, जिथे ठेके ते काम कर रहे पैरामैडिकल ते नर्सिंग स्टाफ ने कल यानी कि कल उन्होंने दूजा दिन सी, दूजे दिन भी रोस रैली है जिहड़ी ओह कड्ढी गई। शहीद भगत सिंह जॉइंट एक्शन कमेटी की अगवाई दे विच मुलाजमां ने सरकार के अड़ियल रवैये की निंदा की ते संघर्ष नूं होर अगे तोरन लई 15 मई यानी कि अज मुख मंत्री की रिहायश न्यू मोती बाग पैलेस तक रोस मार्च करन दा फैसला लिया। हुण तक सानूं कोई अपडेट नहीं आई कि की होया उन्हां दे संघर्ष दा। उन्हां नूं मोती बाग पैलेस तक जाहिर तौर ते पुलिस नहीं जाण देवेगी, राह दे विचों ही मोड़ेगी, लाठीचार्ज भी कर सकती है। सो लॉकडाउन ते करफ्यू के दौरान ये पहला मौका है पंजाब दे विच जदों सेहत मुलाजमां ने मुख मंत्री के निवास वाल मार्च जिहड़ा ओह कीता है। इत्थे जिहड़ियां इन्हां दीयां शिकायतां हैगियां ने कि 10,000 रुपए ते काम कर रही 539 नर्सां नूं फुल स्केल है जिहड़ा ओह दित्ता जावे। सिर्फ 10,000 रुपया महीने ते उन्हां तो फ्रंट लाइन ते काम करवाया जा रहा है। सिर्फ सेवावां रैगूलर करन दी इन्हां दी मंग हैगी है। अज मीरी पीरी दे मालक सिख कौम दे 6वें गुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब दा गुरता गद्दी दिहाड़ा श्री अकाल तख्त साहिब विखे मनाया गया। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे भी जलौह ने जिहड़े ओह सजाए गए ते अज रात नूं भी
ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਿਲकुल नहीं की जाएगी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब विखे। हालांकि संगत की गिणती बहुत घटी है महामारी के कारण, पर अज है जिहड़ी उत्थे संगत पहलां दे नालों थोड़ी जी वध गिणती दे विच दिसी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਤਗਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ABCD ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ 10 ਜਣੇ 5 ਜਣੇ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, 5 ਜਣੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੈਂਠ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਠ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ #AskCaptain ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਓ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। #AskCaptain AskCaptain ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ।